बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जाए इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिह फला यग़मिसन्न यदहु हत्ता यग़सिलहा सलासन। इमाम तिर्मिज़ी सुनन द वुज़ू बयानी द सुनन द वुज़ू न गस्लुल यदैन दे। इज़ इस्तयक़ज़ अहदुकुम कला चियो सड़े रापासी द खूबना फला यग़मिस या फला यग़मिसन्न दे दिन दाखिल इख़्पल्लास फिलना पलूखी के हत्ता यग़सिलहा तर्दी चिवी वीज़ी यद मुअन्नस थे ज़का यग़सिलहा की ज़मीर द मुअन्नस वर तराजी को द इंसान पर बदन के चुसमरा अंदामुना मुसन्ना दी अगर टोल मुअन्नस दी। रिजल शो द सड़ी द्वख्ती वी द्वलासे वी हर शे चे इंसान के मुसन्ना दे स्तरगी नागा मुअन्नस तगी तज़मीर द मुअन्नस राजी की। हाँ इंसानी बदन के चयोशे यो दे अगर ब्या मुज़क्कर दे अगी तज़मीर द मुज़क्कर राजी की लका ज़हर शो लका बतन शो लका रअस शो। यग़सिलहा के ज़मीर यद तराजीर है और द इंसान द्वला सदी तासु काफिया के वेल्यू खास कर द काफी पर आखिर के शेर कसीदा द पूरा नफ्सिल फिदाओ लिसाइलिन वाफानी का मसाइलिन फाकत का हुस्निल बानी अगर अटुल मुअन्नसात द तशमारली दी कसीदा की नियत मुअन्नस थे। इज़ इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिस या फला यग़मिसन्न यदहु फिल इनाय हत्ता यग़सिलहा। वबिही क़ाल हद्दसना अबुल वलीद अहमद इब्न बक्कार अद-दमिश्की मिन वलद बुस्र इब्न अरताता साहिब नबी अलैहिस्सलाम द अबुल वलीद द बुस्र पन वसूक दे बुस्र सहाबी दे। क़ाल अबुल वलीद वही हद्दसना अल वलीद इब्न मुस्लिम अनिल औज़ाई अनिल ज़ुहरी अन सईद इब्न मुसय्यब व अबी सलमत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी अलैहिस्सलाम क़ाल इज़ इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन अल-लैल चो सरेरा पासी दशपी दखूबना फला युदखिल यदहु दे दे न दाखिल इलास फिलनाए पलूखी की हत्ता युफ्रिग अलैहा तर्दी चिवाड़ी पद गला सुबान उबद वदला औ सलासन यद्री जला फइन्नहु ला यद्री ज़कद तपत निष्ठा है न बात यदहु छद दलास कम दे किस्पते रखड़ी दा। अन्नौम अखुल मौती खूब दाद मर्ग रूर दे नाइम तैस पतन लगी उदी औला से कम कम दे तरह से तैस पतन लगी और खास करके सड़ीला लंग वाले भी लंग न पलंग के सड़ीलास मकात तम रसी जकर तम रसी और चला गर्मा ला कई सड़े खोले शिवे मी न पता न लगी तो इंसान कल न कल दान करे और ला से पागा नाजुक जेबाने लगे दिले और पलित शिवे न दी वजना देवाला सुन वींदी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चिदाद मिन मनामिही कैद दा अम्र ताबुदी दे पदे बाने बे शेख क़ियास के ना मंगवायु ना दा अम्र मुअल्लल ले पदे बाने क़ियास के देशी चूंकि दशपियाना द सड़ी पता न लगी चेला से कम कम दे लगे दिले दे के देशी पर निजासत पाने लगे दिले नो इल्लती वक़ूउल यद अला निजासत द दी वजना वर नलास को पाक थे खो पता न लगी जैसे न दशपे सड़ी दान गरोलो और चरता मकादे गरोले यो दागे न पलीती लगी दिली न दे वजना अमर मुअल्लल गरीबा ने क़ियास के देशी। इमाम अहमद वही दिन मुराद दशपी खूब दे अगोई द बातत तिकरा गले दे ए न बातत बात यबीतु मनशपति रोल बात यबीतु मनशपति रोल न अगोई द हुक्म द नौमुल लैल सर दे दरद द खूब न कसरे रा पासे दो ब्या दला सुविंदल की निश्ता। इमाम शाफी से वही द दी मसली ताल्लुक द अहले हिजाज सर दे अहले हिजाज ब इस्तिंजा बिल अहजार कोला
او په دې باندې به اکتفا کولا ځکه وب کمی نو دا کارو په استنجا به اکتفا کو استنجا بالماء به نه کولا او خاص کر ګرمین پکې ډیره ده نو کله کله جسم خلی شي نو دیو جنا دین مراد اهل حجاز دیو د نور علاقو خلق خو استنجا بالماء کوي د کانو نه پسو به استعمالي او قید دلیل امام شافعی سے وی دا اتفاقی ده او زمونږ احناف وی چې علت عدم درایت ده حدیث کرا دی فإنه لا يدري دته پته نشته اين باتت يده زمونږ په نسبت باندې علت عدم درایت ده خوا د خبره پاسي او که یو طالب په مطالعه کې مشغول مطالعه کې یو طالب مشغول دی او لګیا دی او 10 کینوم بلاسوین دی طالب مطالعه کوي لیکن پلاسو کله طرح غړي کله پتون غړي کله کم دی لاس کم دی مطالعه کې یار مستغرق ته عدم درایت ته او سړی مستغرق فی المطالعه ده د بعد طالب عادتي بس د لاس ګرځي پټول بدن کله طرح کې منډي او کله د ګيري لاندې وای را وای او کله پکم ده کله پکم ده امام ابو حنیفه علت عدم درایت منی چې پته نه لګي چې لاس کم ځای ته رسیدل د دې وجنه لاس به اوسړې وی چونکه اصول د ید الى النجاسات فی نوم الليل کثیر ده نو ذکر د لیل تکراغه دا دلیل ټک دی وجنه راغه چې دا ید رسیدل نجاسات او زینو ته د فلیل کې کثیری دی وجنه دلیل تکرا ورنا اصلي علت حدیث بیانې فإنه لا يدري دې سړی ته پته نشته اين باتت يده چې زما لاس کم ځای قسمت یې راکړی دا نو دی وجنه علت عند الاحناف عدم درایت ته کيو سړی لاس ونیول د خوب را پاسېدل ده او پلوخي کې د غلاس منډلو حسن بصري وای دا وب پلیتی مطلقاً قلیل او کثیری وی او دا د داوود ظاهری مذهب هم ده امام احمد وای کو به قلیل وی خو نجس شوی ک کثیر وی نو نجس نه دی او دا د احناف مسلک هم ده وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي احب لكل من استيقظ من النوم چې سړی د خوب را پاسي قائلة كانت د غرمي خوبي او غیرها او که د شپې خوبي نو د بلاس وینځي الله يدخل يده د داخلين لاس في وضوئه فاغ عبود او دسكي حتى يغسلها فيندخل يده کيو سړی په لوخ کې لاس داخل کو قبل ان يغسلها کرهت ذلك له دا خبر د پاره د مکروه غړم چې لاس مداخلو لیکن ولم يفسد او په پلیتی نه دي د پلاس باندې ظاهري نجاست نو او په محتملات باندې وبنه پلیتی حسن بصري او قول دام د چوبه هغه فاسد شو امام احمد وی فاسد خلدي لیکن مشکوک شو نه کو نور بوي هغه د استعمال کی د نه استعمالي ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسه کپلاس باندې نجاست نو او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې پلیتی نه دي او ابن سیرین او ابراهیم نخی و غیرم دغه وی لیکن حسن بصری وی او پلیتی شوی امام احمد وی مشکوک شوی د دې حدیث نه بلا مسلې راوته یو دا چې قلیل ابو کی نجاست اثر کوي قلیل ابو کی نجاست اثر کوي ذکر رسول الله منه کوي چې لاس مداخله وا اگر که تغییر د احد الاوصاف نه راغله یو طالب په یو بالټي کې لاس وردن نکو نو د لاس وردن نکول سره د ابو په اوصاف ثلاثو کې تغییر را نه نه د ابو رنگ بدل شو نه بوی بدل شو نه خوان بدل شو نو دین دا مسله معلومه شو چې ابو قلیل کې نجاست اثر کوي و ان لم تتغير اوصافه اگر کدا غي اوصاف ثلاثو کې فرق نه راغله
بل دین دا معلومه شوه چې نجاست متوهمه کې بلاس درې دلوین دی نو بیا نجاست یقینیه کې خو به خود درې دلوین دی پلاس باندې نجاست نشته ده لیکن پته نه لګي ممکنه ده کلاس چرته یو ځای ته راغلی او نجاست په لګېدلی نو په دغه آیت کې نجاست متيقن نه ده بلکې متوهم ده نو د نجاست متوهمه نه چې سړی لاس درې دله وینځي نو نجاست یقینیا خو به لازمن بیا درې دله وینځي او بله دا چې کنایات استعمالول په امور مستهجنو کې دا مستحب دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اعلی طریقې سره بیان کو فإنه لا يدري أين باتت يده دا نوی چې کېدای شي لاس په ذکر یا په دبر لګېدلی د ذکر او دبر ذکر ونه شو بس مجمله خبره لا يدري أين باتت يده چې لاس کم نه شپه تېره کړې ده نو د امور مستهجنونه تعبیر په الفاظ کې نه سره دا ادب ده بلدا چې استنجا بالاحجار دا محل نه پاکي د مدینه منورې خلکو با اکتفا په احجار باندې کول استنجا بالاحجار وکړه او بیا به او دس استنجا په بو نو کوله نو استنجا بالاحجار ازاله د نجاست بالکلیه نه کوي ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې لاس په داخله لاس باندې داخله ځکه چې د مقعد اړخونو نه هغه نجاست بالکلیه کانو نه دلر کړي نو دی وجنه چې کوم دنو نجاست بالاحجار ازاله د نجاست بالکلیه نه راولي نو چې یو سړی استنجا بالاحجار کړی وي او د ودو شو نو بیا چې را پاسې دونو د لاس بلوغ کې نه دن کوي ممکنه ده په مقعد باندې لاس لګېدلی وي بیا چې سړی خولي شي او پاغه نجاست لاس لګینو لاس پلیت شي دغه وجنه قدر قلیل من النجاست عفو راغی سره موږ کول شي لیکن کپ عبود پر پرتګ لون شو دغه لون پرتګ دغه مقعد سره لګون دغه پلیت ته دغه سره خو دې موږ کېدو لیکن چې لون شو په پلیت په پرتګ لګیدو نو سیله بداده پاکه بیا او بلا خبره د دینه دا معلومه شوله چې رسول الله مبارک احدکم ویله یو استاسونه نو خطاب عاقل او بالغ ته مجنون ته وته او سبیم غیر مکلف ته د کوم خطاب عقلاء ته نو د مجنون او د الک خبره مکوا مجنون غیر مکلف ته رسول الله وی رفع القلم عن ثلاث نغی کی یو مجنونم ده حتا یفیق او غی کی سبیم ده حتا یحتلم او بل اضافت نوم احدکم تده اذ استيقظ احدکم پیغمبر ته وته د پیغمبر نوم اغستاو زما د نوم پشان نه ده د پیغمبر مبارک لاس هغه دې ځایونو ته نزي د پیغمبر سترګې پټي لیکن ډېر بیداري تنام عینایا ولا ينام قلبي ذکر صاحب د الفیه وی نوم النبي عند الامام الاعظم لا ينقض الوضوء حتما فعلمي احدكم کدی ته اشاره شولا چې گویا نوم د امت کدا خبره ده پیغمبر کده خوب پاسه او لاس دغه سور داخلي لا باس بذلك او د لا يدرين پته لګیږي چې حکم معلل بالعلت حکم معلل بالعلت او دین ادم معلومه شولا چې یو سړی بهوش شو نو هغه هم باقاعده به لاس وینځي بهوشیم په حکم د نوم کې ده پته لګي د بهوش سړی چې لاس کم کم ځای ته رسېدلی دی وقال احمد بن حنبل اذ استيقظ من الليل هغه د لیل خوب مراد درد نه ده کده باتت ټکر راغله ده فادخل يده في وضوء قبل فاعجب ما ته خبره غره د اخکاری ان يهريق الماء چې د وبد توي کی وقال اسحاق اذ استيقظ من النوم بالليل وبالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها په خوا زمانو کې دا وړي لوټي نیوي اوسې لکه
یو لوی بالټه د اوبو ډکین ورسره وړه لوټه وي نو په وړه لوټه به اوبه راواله او په لاسو باندې به واچه هغه زمانه کې لوی لوی چې کمدنو مټونه به نو د لوی مټ نو بر اغشتل او چې وړوکې لوښې نه وي ځکه حدیث کې منع رااله دې زمانه کې خو واړه واړه لوښي موجود دي لیکن کوسم په یو ځای کې یو بالټي کې اوبه وي یا یو مټ کې او هلته وړه لوټه نشته نو بیا کپړه پکې وردن نه که څادر خو به در سره وي پښتنو سره څادر ځکه ضروري دی دا څادر هغې مټ کې وردن نه که نو په دې باندې بس اوبه راوخېږي نو په هغې لاس ووینځه که څادر هم در سره نه وي نن سبا طالبان او مولیان څادر هم نه ګرځي لغړ ګرځي حالانکه مولا سره څادر هم پکار دی نو بیا د ضرورت د وجې نه د ښي لاس دا درې ګوتې وردن نه که ضرورت باشد روا باشد الضرورات تبيح المحظورات او الضروري يتقدر په دغه درې ګوتو باندې سړی صوبه اغشتی شي ضرورت ته کنه نو بیا په دې طریقې باندې به هغه لاس پاکې وقال اسحاق باب ما جاء في التسمية عند الوضوء او دس چکینو بسم الله بوه بسم الله ویل دا ظواهر په باندې واجب دي اسحاق ابن راهويه هم وی چې بسم الله ویل واجب دي او یو روایت امام احمد هم ده او شیخ ربیعة الرأي چې امام مالک استاد ده شیخ ربیعة الرأي خلق زمونږ امام صاحب باندې اعتراضات کوي چې غرای ته دخل ور کوي زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې په کومو مسلو کې روایت یا قول له صحابي نه وینو غیر نه رستو اجتهاد کوي زمونږ امام ابو حنیفه ضعیف روایت هم په قیاس باندې قوي ګڼي او شیخ ربیعة الرأي تاړو سو کوئی نه شیخ ربیعة الرأي تذکر ربیعة الرأي وایي چې هغه هم قیاس لره ډېر لوی دخل ورکولو قیاس ته به ډېر لوی دخل ورکولو دا د امام مالک رحمت الله علیه استاد دی د مور په خېټه کې و چې پلار یې لاړو جهاد ته فرخ جهاد ته لاړو او پیسې ورسره وي کافي اشرفۍ ښځې ته یې ورکړي چې دا واله او په دې باندې هغې وي زما خو حمل لوي ما الله ته دا امانت سپارلی دی زه خو زما جهاد ته او دا امانت ما الله تعالی ته سپارلی دی خدای دې ستا حفاظت کوي او دی لاړو نو بس آرمینی و آذربیجان کې په جهادونو کې اړمو ښځې وي یاره څه کال به راشي بل کال به راشي کلونه تېرېدل کلونه او د دې بچی پیدا شو بیا لوی شو بیا سبق کې کېنولو او بیا ډېر لوی محدث شو ربیعه زوی دی دا یو لوی محدث شو 10 کاله پس خاوند راغی د ښځې خدا خیال چې مړ به اوسه پورې د مرګ او د ژوند پته نه لګي او انتظار کې مانی 10 کاله تیر شو شیخ فروخ چې راغی نو خپل کور ته دغسې وردن نه شو هلته چغې شوې ماشومانو چې څوک پردی سړی را دن نه شو او ربیعه ورسره په جګړه شو چې ظالمه څوک یې دغسې کور ته را دن نه کېږي پوره شور شو د مالت خلک را جمع شو خود امام مالک هم راغی چې زموږ د استاد کور ته پردی سړی وردن نه کېږي امام مالک هم ورته ووایي چې موږ به تا ته مېلمه بل کور وګورو دا خو زموږ د استاد کور دی هغه وی د خدای انصافدارو دا زما کور دی د فروخ یم او د مور د ربیعه دا آواز واورېدو یکدم را منډې کې دوی ته وی د خدای انصافداره دا خو ستا پلار راغلی دی بیا پلار او زوی خپله کې چې کوم ځای ملاو شو ملاقات وشو او بیا په خبرو کې تپوس کوي چېرې تا ته خو ما دومره پیسې درکړې وي هغه څه شوې په زرګونو روپۍ وی بېغمه شه هغه ټولې محفوظې دي هغه ټولې پیسې د ده ښځې په ربیعه باندې لګولې په تعلیم باندې دنه یو لوی محدث جوړ شوی خیر آرام یې وکړو سهار وختي ورته ښځې وی چې دا ورشه مسجد نبوي کې مونځ وکړه راغی مسجد نبوي ته د سهار مونځ ته او د سهار د مونځ نه پس روضې مطهرې ته راغی د رسول الله قبر مبارک ته ودرېدو سلام یې وکړو بیا د هغې نه پس چې جومات طرف ته راغی څه ګوري چې یو ډېر لوی درس دی او دا دنیا ناسته ده
او یو سړی حدیث بیانې دیم لري کې ناستو بیا چانه تپوس کوي چې دا څوک دی ودا شیخ چې کومنو ربیعه ده کړ دا شیخ ربیعه ده دا خو د ټول مسجد نبوي لوی استاد دی د پلار چرته تل او رخصه او ریدل بودي چې بیګار راغله هغه هم دغه سره په خپلو د پلار ډیره زمانہ رکو سراغله او دی دا خدا ما زوی ده ډیر خوشاله شو خیر بیا کور تلاړو خله ته بیا هغه پیسې ما ټول استاد دوی په تعلیم باندې لګولې دي نو شیخ ربیعه دا ډیر لوی امام دی د مسجد نبوي لوی استاد او مدرس دی نو شیخ ربیعه الرائم په دې مسله کې دا تسمیه دا لفظ په نیت باندې محموله چې سړی به دا د نیت کوي د تسمیه مراد نیت ده تسمیه بالقلب دغه ته نیت ویل کېږي شي هغه وایي انما الاعمال بالنیات امام شافعي صاحب هم دا وایي انما صحه الاعمال بالنیات او احناف وایي انما ثواب الاعمال بالنیات تاسو په بخاری کې ویلي یا وایي سو کرته د صحت لفظ مقدر دی انما صحه الاعمال بالنیات شوافی وی انما ثواب الاعمال بالنیات نو امام ربیعه الرائے او شوافی دا د تسمیه ټکه په نیت باندې حمله او ظواهر وی چې بسم الله ویل دا چې کومنو فرض دي او احناف وی چې بسم الله ویل مسنون دي او دا راجح قول عند الائمه الاربعه ده ائمه اربعه وی چې بسم الله ویل دا او داس په ابتدا کې دا مسنون ده او صاحب د هدايه ورته مستحب ویل دي چې دا بسم الله ویل دا او داس په سر کې دا مستحب ده صاحب د فتح القدير ابن الهمام واجب مني چې دا بسم الله ویل دا واجب دي لیکن دا ابن الهمام شاګرد قاسم ابن قتلوبغا هغه دا د استاد تفردات دي خدا دا چې دا بسم الله ویل دا مسنون دي چې سړی او داس تکینونو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی احناف وی چې فرضیت ثابتېږي په دلیل قطعی سره او چې دلالت داغي دلیل په خپل معنام قطعی وي فرضیت شټو کنه ده د فرضیت لپاره پکار ده چې دلیل قطعی وي او بیا دلالت د دلیل په خپل معنا باندې قطعی وي نو په آیت د وضو کې د تسمیه ذکر نشته الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم ده دا نه چې سم الله دا الله تعالی نوم والی او بسم الله الرحمن الرحیم وای نو دی وجنا کومه بسم الله دا فرض اومنو نو زیادت په کتاب الله باندې راشي په خبر واحد سره دا ناجائز ده د خبر واحد د وجنه زیادت په کتاب الله باندې ناجائز ده کتاب الله خدا او د صرف سلور فرائض بیانې غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين هغه کې خو تسمیه ذکر نشته او دارنګي د یو صحابي نم دا ذکر ندي چې څوک د رسول الله او داس بیانې د رسول الله او د سل پندوی صحابه بیانې را بشي تاسو ته کله عثمان کینی خلق توي تعالوا راشي لأريكم وضوء رسول الله د رسول الله دا او د طریقه در تخیم کله حضرت علی د کوفه د جامع مسجد نه بهر میدان کې خلق توي راشي د رسول الله دا او د طریقه در تخیم چونکه مزهم العبادات ته او د تغیر لپاره لازمی شی ده نو صحابه او د ستړي لوی زور ورکول چې او د طریقه زده کوي نو کم شل پندوی صحابه چې د رسول الله دا او د طریقه بیان یوم پکې د بسم الله ذکر نه کړي نو دی وجنه امام ابو حنیفه او نور ائمه وای چې د بسم الله ویل دا مسنون دي دا مسنون دي په آیت د وضو کې د بسم الله ذکر نشته نه د مسیء الصلاه مسیء الصلاه حدیث تر معلوم نه نورانی کم ده یو سړی راغی او موږ کو ډیر زر کو او پر رسول الله صلی الله علیه ورته ورشا فرجی فصلی انك لم تصلي
موز بیا کا موز دې نه کړه هغه بیا در موز کو بیا راغی بیا سلام واچولو 3 ځله بیا راغی ما ته خدای چل را دینو زور همت وی چې موز کې ناول بدا سے او 10 کې دا 10 طریقې ورته خلاغه او 10 طریقې کې د بسم الله ذکر نشته او بیا ورته وی چې موز کې نو دا سے بودريږي بیا به قیام کې بیا رکوع کې بیا به سجده کې تعدیل فی الارکان ورته ټولو خېلو نو په حدیث د مسیء الصلات کې د تسمیع ذکر چې کومنه هغه نشته او دارنګ نور روایت چې د رسول الله وضو بیانې دارنګ د مهاجر ابن قنفذ روایت ته چې کرهت ان اذكر الله الا على طهر نو دیو جنا د اودس نمخ کې بسم الله ویل دا نه دي مسنون بلکې خداده چې سړی خاموشي وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال امام احمد ولا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد ده بسم الله بارك ما تصحديث نه ملاو چې دا د سنمخ کې بسم الله حاکم مستدرک کې دغه وي چې دې بارک سے جيد حدیث مونږ ته نه معلوم وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ امام مالک وی چې لم يثبت من النبي قراءة التسمية پیغمبر صلوات و سلام نے قراءت تسمیہ نہ ثابت او دارنګ شیخ ربیعۃ الرائم وی هغه دین مراد نیت ته امام مالک نے طالب تپوس کو جیدا او 10 په ابتدا کې بسم الله ویما ویول سشذب حکیسه سره هو چې ګډي ابیدال علیه بسم الله الله اکبر وی ته چې او 10 کین ولې سشال علیه ورته غوسه شو نو به هر حال بلکې د امام مالک یو قول دام د چې دا بدعت ده مطلب دا ده چې سره دا بسم الله بالکل فرض منی نو په سختۍ ورته جواب ورکړل وعلى كل حال خبر دارا چې تسمیه قبل الوضوء دا مسنونه ده دا چې کومنه مسنونه ده او ما دا توي چې حسن بصري او داوود ظاهري اسحاق ابن راهويه واجب منی وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي سفال المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويتب عن جدته عن ابيها قال سمعت رسول الله يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دا داود ظاهری او دا اسحاق ابن راهويه دلیل له چې لا وضوء لنفي الجنس ته او دا سړوکیږي نه لمن لم يذكر اسم الله لپترک دا فرض باندې یو شی نه کیږي دغه دا تسمیه من فرائض الوضوء ده من فرائض الوضوء او شیخ ربیعۃ الرائے امام شافعی سوی د دینه مراد نیت ته د دینه مراد نیت ته لیکن ما درته وی چې دا حدیث درجه د صحت ته نه رسیدله پدې کې سلور مجاهیل دي سفال مري رباح ابن عبد الرحمن او جدہ او ابوها دا ټول مجاهیل دي دغه وجه حبر سید القطان اغا دا حدیث معلول غني ابن جوزی وی حدیث غیر ثابت دا حدیث ثابت نه ده او که ثابت هم شي نبی عدالت لنفی الجنس نه ده بلکې دا لنفی الکمال ده دا لنفی الکمال لا کلنا کل نفی دا کمال لپاره راځي لکه لا ایمان لمن لا امانه له او لا دین لمن لا عهد له لا لك لا صلاة لجار المسجد دا لنفی الکمال له لنفی الکمال کمال او دس بالی چې بسم الله دې ویلي اصل کې د دارقطنی او روایت ته پاغي کې راځي من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه او ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه معلومی کی بغیر دا بسم اللہ نم او دس کی
दारक़ुतनी रिवायत है मन तवज़्ज़अ व ज़करा स्मल्लाहि कान तहूरन लिजमीइ बदनिही और मन तवज़्ज़अ व लम युज़कर इस्मुल्लाह कान तहूरन लिअज़ाइ वुज़ूइही। नु मालूमी च द ला वुज़ू नफी द कमाल ला, नफी द ज़ात न दा नफी द कमाल ला और दा नफी द फजीलत पाली ची बिस्मिल्लाह पकी व कुदू नवी और दस्त उशू, लेकिन अगर कमाल ची द तमाम बदन पाकवाले रहे अगर हासिल नशुलू। नदी वजन जमहूर उलमा दा ला वुज़ू के लाम दा ला नफिल कमाल गणी और दा कबीली दा ला ईमान लिमन ला अमानत लहू या ला सलात लिजार मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद ददी कबीले ने गड़ी। या दलता वही नफी इद्दिआई दा दीता नफी इद्दिआई हुई लका ला फता इल्ला अली, बड़े जवानान दुनिया की निष्ठा ला फता इल्ला अली यानी कामिल जवान अगा हजरत अली दे और दागा मुकाबला के नूर जवानान दीना और ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार तुरा सिर्फ जुल्फ़िकार दा दीता नफी इद्दिआई हुई यानी अगनूर ददी तो मुकाबले के कल आदम दी कल आदम नदल इनकम और 10 की ची बिस्मिल्लाह नी वेली शिविदा पमंदलदा आदम और 10 के नफे कमाल राला और फजीलत साबित शुदा बिस्मिल्लाह और ददीदा मतलब न चाहे 10 बिल्कुल नुशु लकद दारक़ुतनी रिवायत सरीह थे मन तवज़्ज़अ व ज़करा स्मल्लाहि कान वज़ूअन कान तहूरन लिजमी बदनी वमन तवज़्ज़अ वलम युज़कर इस्मल्लाह अलैहि कान तहूरन लिअज़ाइ वुज़ूइही। न मालूम दाशवा के बिस्मिल्लाह सरा कमाली वज़ात हासिलीगी व इल्ला नफ्स वज़ात हासिल दे। वफिल बाबी अन आयशत व अबी सईद व अबी हुरैरता व साहिल इब्न साद व अनस क़ाल अबू ईसा क़ाल अहमद इब्न हम्बल ला आलम फी हाज़ल बाब हदीसन लहू इस्नादुन जय्यिद चे मर्तबे द सेहत रसीदले न सर्व पदीसरत वजूब द तस्मीह साबित है। स्ता इमाम अहमद वही चे ला आलम फी हाज़ल बाब हदीसन लहू इस्नादुन जय्यिद। इमाम अबू हनीफा पर वजू और पर तहूर के फर्क कई मिफ्ताह सलात अल वजू दे का तहूर दे तहूर दे मिफ्ताह सलात तहूर बिदून तस्मीह हासिल ले और वज़ात और अड़ा चे बिस्मिल्लाह पके हुए नागोई दारक़ुतनी का रिवायत न मालूम दे चे मन तवज़्ज़अ व ज़करा इस्मल्लाह कान तहूरन लिजमी बदनी दगी तवज़ाअत हुई और वमन तवज़्ज़अ व लम युज़कर इस्मल्लाह अलैहि कान तहूरन लिअज़ाइ वुज़ूई। इमाम से वही हो वुज़ू दे हो तहूर बिदून तस्मीह हासिल ले देखा पा आयत तो वुज़ू की रजी जिक्र निश्त दे और कभी बिस्मिल्लाह दे ठीक तक कमाली वज़ात पा हासिल शीद कदा अल्लाह ताला पनुम इब्तिदा के ढेर बरकात थी कुल्लु अमरिन ज़ी बालिग लम युब्दा फी बिस्मिल्लाह फवाक़त व अब्तर। इमाम अहमद व जलीलुल क़दर मुहद्दिस व ला आलम फी हाज़ल बाब हदीसन लहू इस्नादुन जय्यिद। वक़ाल इसहाक़ इन तरकत तस्मीयत आमिदन आदल वुज़ू व इन कान नासियन व मुताविलन अज्ज़अहु। कचाना ये रशवा या तावील कई थी तस्मीन मुराद नियत थे तावील कई लका शेख रबियतुर राय या इमाम शाफी से वही तस्मीन मुराद नियत थे बे मुजुशो। क़ाल मुहम्मद इमाम बुखारी वही अहसन शैन फी हाज़ल बाब हदीस रबाह इब्न अब्दुर्रहमान। अहसन शैन की दा एतबार द इजाफत सर दे पनिस्बत सर नूर रिवायत चिवाले दा गुजारा कई अंधों में काना राजा अंधों में पड़ंदू की जो सरगी वाला बादशाह टू लगे पसरवाने लेकर आ गई दमा खुब्याम यो सरगश्त दे नो अहसन शैन न मुराद दाने दे वाकई अहसन ने पदे बाप की सहादीस निश्ते इमाम अहमद वही फिर आगे इसनादी जयीद खुदा गुजारा कई पदे बाप की दादा गुजारी दे बाप का तस्मीह की दा रिवायत गुजारा कई लेकिन खुद इमाम अहमद वही छिदी बाप के साथ रिवायत न दे मौजूद नो अहसन वर तवली वे
نو دې احسن ته احسن اضافي وي، احسن حقیقي نه دی، په نسبت سره نور روایتو ته چې ټول بیکاره دي دا پکې څه گزاره کوي احسن په اعتبار دا روایات سره چې په دې باب کې دي. نو د امام احمد د قول سره تعارض را نغه. امام احمد خو لا علم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد، نو دا د قبيله اندو مکانه راجع. قال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدتي ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، دا غي پلار اغا سعيد ابن عمرو بن نفيل او سعيد دا عشرو مبشرون ده. رسول الله مبارک د الله صحابه مبارک د جنت بشارت ورکړو، پاغي کې سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل هم ده، د عشرو مبشرون ده. وابو سفال المري اسمه سمامة بن حسين، ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويتب. منهم من روى هذا الحديث فقال ابو بكر بن حويتب فنسبه الى جده. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن ابي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان ابن حويتب عن جدتي بنت سعيد ابن زيد عن ابيها عن النبي علیہ السلام مثله. روایت دے باب کے انتہائی اگر کمزور ہے